ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جموں کی طالبہ کی منفرد کوشش، آن لائن سٹارٹ اپ کیا شروع۔ اننت ناگ میں دستکاروں کے لیے بیداری پروگرام منعقد۔ محکمہ ہارٹی کلچر کی ایک نئی پہل سے بن رہی ہے خواتین بااختیار۔ متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے سخی ون سٹاپ سینٹر قائم۔ پونچھ میں محکمہ موٹر اینڈ وہیکلز کی جانب سے بیداری پروگرام کا انعقاد۔ ملک میں کرونا لاک ڈاؤن کا نفاذ گزشتہ برس 25 مارچ کو ہوا تھا۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران کئی لوگ اکیلے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ خاص کر طلباء اپنے ہم جماعت دوستوں سے جدا ہو کر تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جموں کی طالبہ پریاشا نے کیک بنانے کا طریقہ سیکھا اور مقبولیت حاصل کی۔ جموں سے تعلق رکھنے والی طالبہ پریاشا اپنا ایک سٹارٹ اپ شروع کرنے کے بعد نوجوانوں کے لیے تحریک بن گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے سٹارٹ اپ کی شروعات اس وقت کی جب کورونا لاک ڈاؤن کے دوران ہر ایک گھر میں قید ہو کر تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ پریاشا نے لاک ڈاؤن کے دوران کیک بنانے کا طریقہ سیکھا اور پھر اپنے نئے آئیڈیا کو نئی اڑان دی۔ ابھی جب لاک ڈاؤن پہ ہم لوگ گھروں میں ریسٹرکٹیڈ تھے، تب جب ایک چیز مجھے ہم سب کسی کو بھی نہیں مل رہی تھی وہ تھی آئس کریمس۔ تب آئی ٹرائیڈ میکنگ آئس کریمس گھر پر، اینڈ جب میں نے وہ بنانا شروع کیا تو میں نے آن لائن اس کا پکچرز وغیرہ ڈالی، پیج کریٹ کیا، اینڈ لوگوں کا کافی اچھا رسپانس آیا اس سے ریلیٹڈ، اینڈ اسی سے پھر وہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر گریجولی کیکس اینڈ کوکیز اور باقی ساری ڈیزرٹس بھی کیٹلاگ میں ایڈ کر دی۔ تو آئی فیل کہ اس پیشن سے ریلیٹڈ مجھے آن لائن بہت ہیلپ ملی ہے، آن لائن مارکیٹنگ کے تھرو، بیکاز ہمارا جتنا بھی سارا کیکس کا یا بیکری کا بزنس ہے وہ سارا آئیدر ورڈ آف ماؤتھ ہے یا پھر آن لائن ہے۔ پریاشا اپنے سٹارٹ اپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ پریاشا کو کھانا پکانا اور بیکنگ یعنی بیکری بنانا اچھا لگتا تھا، بلکہ وہ اس حوالے سے کافی شوق رکھتی تھی۔ اپنے شوق کو انہوں نے سٹارٹ اپ کی شکل دی اور اپنی تیار کردہ کیکس اور بیکری کو آن لائن فروخت کرنے کا فیصلہ لیا۔ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئیں، اینڈ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، گھر پر بیٹھے کچھ نہ کچھ اپنا ٹرائی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے پیشن سے ریلیٹڈ۔ کچھ لوگ آرٹ میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ میک اپ انڈسٹری میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ بیکری میں جا رہے ہیں۔ تو آئی فیل کہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا از ویری امپورٹنٹ۔ جابس اینڈ آل ٹھیک ہے لوگ کرتے ہیں، بٹ ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پیشن کو ایکسپلور کریں گے اور اپنا انڈیپینڈنٹلی کچھ کریں گے، بیکاز انٹرپرینورشپ جو جرنی ہے آپ ایک بار ہی اسٹارٹ کریں گے اور آپ کا پیشن ہوگا تو وہ آپ کو ڈفرینٹ ہائٹ پہ لے کے جائے گا۔ تو آئی فیل کہ وہ اینڈ پلس آن لائن ڈیجیٹلی آپ کا انٹرپرینورشپ کو بہت اچھا اسٹارٹ مل سکتا ہے۔ پریاشا کے والدین نے اپنی بیٹی کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے اس کے آئیڈیا کی بھرپور حمایت کی۔ پریاشا نے اپنی تیار کردہ بیکری کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے سٹارٹ اپ کی شروعات آئس کریم اور کیکس کے ذریعے کی۔ مجھے اس جرنی میں میری فیملی نے پش کرا کہ اپنا پیج سٹارٹ کرو، وائی ڈونٹ یو ٹرائی پروموٹنگ۔ فرینڈس فیملی سے میں نے سٹارٹ کیا، انہیں پہ ریسیپیز ٹرائی کر ان کو ٹیسٹ کروایا، ان سے فیڈ بیکس جنریٹ کرے۔ تو میری فیملی اینڈ فرینڈس کا تو 101% سپورٹ رہا ہے اس جرنی میں۔ انفیکٹ انہوں نے ہی مجھے کک سٹارٹ دیا کہ آگے کرو، پیشن ہے تو وائی ناٹ ٹرائی اٹ آؤٹ۔ فیوچر پلانس یہ ہے کہ ہوپ فلی ون ڈے ول اوپن اپ آور آؤٹلیٹ کے ساتھ ساتھ ایکسپینشن کریں گے، اینڈ وہ گریجولی 1 by 1 اسٹیپ کر ہوپ فلی پین انڈیا بھی ول ایکسپینڈ۔
कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां पूरी दुनिया में मामलात जिंदगी और मईशत का पहिया जाम होकर रह गया था, वहीं जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल अपनी काबिलियत, हुनर और जहानत की बिना पर दुनिया को फतह करने के लिए नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ रही थी। प्रियाशा की कोशिश से उसकी सहेलियां भी काफी मुतासिर हुई। प्रियाशा की सहेली निकिता का कहना है कि वो आर्ट फील्ड में अपना एक स्टार्टअप शुरू करेंगी। जब प्रियाशा ने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, बिकॉज़ मैंने यूजुअली ये सब दिल्ली, मुंबई वगैरह में सुना है कि लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एंड काफ़ी सडनली शी स्टार्टेड एट अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को ज़रूरत थी। तो मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन इसलिए था बिकॉज़ इस टाइम पे जब लोगों को ज़रूरत थी, नीड थी, तो नीड ऑफ द आवर था, और लोगों के बर्थडेज़ वगैरह होते थे। अब पर्सनली मेरा भी जब बर्थडे था तो मेरे पास कोई केक नहीं हो पाया था अरेंज, बिकॉज़ उसी दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड प्रियाशा के आइडिया से मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो और हम अपने आप को भी सस्टेन कर पाएं। मुश्किल हालात में जाहिर है कि आप एक टूटी हुई टांग के साथ भाग नहीं सकते, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करें, मस्बत रहने की कोशिश करते रहें, अपने लिए कोई नया मशगला ढूंढें और घर में रहते हुए एक दूसरे का भरपूर साथ दें और प्रियाशा की तरह कामयाबी की राह खुद तलाश करें। वादी कश्मीर में दस्तकारी शोबे की तरक्की और फरोग के मकसद के तहत मरकजी हुकूमत ने कई तरह की स्कीमें मुरतब की है। इन स्कीमों का बराह रास्त फायदा दस्तकारों तक पहुंचाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक आगाही कैंप मुनक्किद किया गया। वादी कश्मीर में दस्तकारी को फरोग देने और दस्तकारों की जिंदगियां खुशहाल बनाने के मकसद के तहत महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने एक बेदारी प्रोग्राम के तहत कैंप मुनक्किद किया ताकि सरकारी स्कीमों का फायदा बराह रास्त आम दस्तकारों तक पहुंच सके। Basic purpose is to spread awareness regarding the different programs which are run by the department in the district Anantnag, and इस बार स्पेशली फोकस है हमारा नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिसन वीवर्स, उसके ऊपर, जिसमें हम 2 लाख रुपए तक का इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं यहाँ पे, हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मुनक्किदा कैंप में जिले भर से आई हुई दस्तकारों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के जिम्मेदारान और हुक्काम ने दस्तकारों को बेदारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। दस्तकारों ने बेदारी मुहिम को काफी फायदेमंद करार दिया। उन्होंने कहा कि बेशतर ऐसी स्कीमों से वो अभी तक नावाकिफ ही थे जो हुकूमत ने उनकी फलाह बहबूद की खातिर मुरतब की है। आज हमें यहाँ पे ये मिला है कि स्कीम्स क्या है इसमें, कि किस तरह आप अपने इस आर्ट को ग्रोथ करेंगे, किस तरह आप अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो आज हमें वो फ़ायदा मिला यहाँ पे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे इनको सर ने समझाया यहाँ पे कि कौन कौन सी स्कीम है, खासकर ये जो क्रेडिट स्कीम है, तो इसमें हमें आज समझाया गया था। इंशाल्लाह हम भी फ़ायदा उठाएंगे, ये उम्मीद है। तो बाकी ये ज़रूरत है कि अवेयरनेस कैंप और हो जाए। जानकारी कैंप मुनाकिद करने वाले ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि दस्तकारों की जिंदगियां खुशहाल बनाने के लिए सरकार ने काफी स्कीमें मुरतब की हैं, लिहाजा दस्तकारों को इनका फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के दस्तकारियां मशहूर आलम है, ताहम दस्तकार या कारीगर वो मकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो उनका बुनियादी हक है। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद से दस्तकारों को काफी फायदा मिल रहा है। जो ये अवेयरनेस कैंप यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद की तरफ से, अनंतनाग की तरफ से यहाँ
मुनक़द हुआ है। हम बहुत खुश हैं इससे कि इसमें से हमें बहुत स्कीमों का पता चल गया कि किससे हमें आर्टिज़नों को फ़ायदा मिल जाएगा। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स के हुक्काम ने दस्तकारों को ट्रेनिंग प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि दस्तकारी सीखने के बाद लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी तश्कील दे सकते हैं और हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं। दस्तकारों को तरबियत के साथ साथ 2 लाख रुपए तक की माली मदद भी फराहम की जाती है, जिस पर 7% सब्सिडी भी दी जाती है और 20,000 तक के करीब दस्तकारों को रजिस्टर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी खुद इन्हिसारी पर इसरार करते हैं और कहते हैं कि मजबूत, खुद कफ़ील और मुल्क की मजमूई तरक्की में बराबर की शरीक औरत ही न्यू इंडिया का ख्वाब है। इसी जज्बे के तहत सुबह जम्मू के उधमपुर में महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से ख़वातीन को अचार बनाने का तरीका सिखाया जा रहा है ताकि वो बाइख्तियार बने। मुल्क की दीगर रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी दीही तरक्की की वजारत के तहत दीन दयाल उपाध्याय योजना, दीही गुजर बसर के कौमी मिशन DAYNRLM के जरिए स्टार्टअप दीही छोटी सन्नतों के प्रोग्राम SVEP पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत महकमा हॉर्टिकल्चर के माहिरीन उधमपुर में छोटी सन्नतों को फरोग देने और खवातीन की खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाने के लिए अचार बनाने का तरीका सिखा रहे हैं ताकि वो खुशहाल जम्मू कश्मीर में अपनी शराकत दारी को यकीनी बना सकें। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते थे, ये सारे वेस्ट हो जाते थे। ये अब इनका सही उपयोग करने के लिए उन्होंने हमें मोटिवेशन किया है कि ये हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। हमें इसका जैम वगैरह और अचार वगैरह बनाने की विधि बता रहे हैं। मुल्क भर में दीही छोटी सन्नतों के प्रोग्राम SVEP पर अमल दरामद सन 2016 से एक ज़ेली स्कीम के तौर पर किया जा रहा है। गरीब लोग गुर्बत के दायरे से बाहर आएं, उनकी मदद देने के मकसद से उनको छोटी सन्नतें कायम करने में मदद देने के लिए SVEP में खुद रोजगारी के मौके फराहम करने पर तवज्जो दी गई है, जिसमें माली मदद दी जाती है और बिजनेस मैनेजमेंट में तरबियत दी जाती है। नीज छोटी सन्नतों के फरोग के लिए मकामी आबादी के कारकुन बनाते हुए सॉफ्ट स्किल्स भी फराहम की जाती हैं। ताहम इस स्कीम में खवातीन की बाइख्तियारी पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसकी मिसाल सूबा जम्मू के उधमपुर जिले से खूब मिलती है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत ऐसे थोड़े बनेगा। हम खुद भी काम करेंगे तो तभी होगा ना, वो बोलने से नहीं होता है। काम करो, आगे बढ़ो। मैं तो सभी को ये बोलती हूँ कि खुद काम करो। जो सपोर्ट हमारी हार्टिकल्चर वाले कर रहे हैं वो कोई भी नहीं करेगा। 1 लाख रुपया इन्होंने हमें सब्सिडी दी है। बाकी जो भी जिस वक्त भी इनका कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ रहते हैं जी भी। SVEP के तहत दीही स्टार्टअप के 3 बड़े सतून हैं: माली रकूम, इंक्यूबेशन और हुनरमंदी से मुताल्लिक इकोसिस्टम। SVEP के तहत सरगर्मियां इस तरह तैयार की जाती हैं कि दीही सन्नतों को फरोग हासिल हो। हुक्काम का कहना है कि तरबियत का ये प्रोग्राम 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है। उन्होंने कहा कि महकमा हॉर्टिकल्चर जिले की हर एक पंचायत में तरबियती कैंप मुनाकिद कर रही है और खवातीन को ज्यादा से ज्यादा तरबियत दी जाती है ताकि वो बाइख्तियार बन सकें। हम बाग लगाने के लिए, चाहे वो पपीता का बाग लगाए, चाहे वो अमरूद का बाग लगाए, चाहे वो किसी तरह का भी पोमग्रेनेट हो, कोई भी पौधा लगाए, तो उसको हम 1 कनाल पे पौधे लगाने के लिए 4000 की जो इंसेंटिव जो है हम दे रहे हैं।
تو یہ سبھی سویدھائیں ہم اس لیے دے رہے ہیں, ہماری سرکار اس لیے دے رہی ہے تاکہ ہمارا کسان جو ہمارا سکشم ہو اور آتم نربھر بنے اور خود کفیل ہو. وزیر اعظم نریندر مودی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کی خود انحصاری پر اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مضبوط, خود کفیل اور ملک کی مجموعی ترقی میں برابر کی شریک عورت ہی نیو انڈیا کا خواب ہے. مرکزی حکومت کی جانب سے مرتب کردہ اسکیم SVEP انفرادی اور اجتماعی چھوٹی صنعتوں دونوں کو فروغ دیتا ہے, انہیں قائم کرتا ہے اور مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ خدمات کے شعبوں پر بڑے پیمانے پر چھوٹی صنعتوں کو فروغ دیتا ہے. حکومت تشدد زدہ اور پریشانیوں میں مبتلا خواتین کی فلاح و بہبود کی خاطر جموں و کشمیر کے ہر ضلع میں ون سٹاپ سینٹرز قائم کر رہی ہے. سخی نام سے یہ سینٹرز مرکزی خواتین و اطفال بہبود کی وزارت کی جانب سے قائم کیے جا رہے ہیں. سری نگر میں بھی ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے. مرکزی حکومت کی ہدایت پر جموں کشمیر کی موجودہ انتظامیہ نے پورے جموں کشمیر میں مشکلات اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا خواتین کی سہولیات کی خاطر ہر ضلع میں ون سٹاپ سینٹر قائم کرنے کا غیر معمولی فیصلہ لیا ہے. اس سلسلے میں کئی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں اور سری نگر میں اپنی نوعیت کا ون سٹاپ سینٹر قائم کیا گیا ہے. عوامی, نجی یا کام کے مقامات پر خواتین کو جنسی استحصال سے بچانے اور ان کی حفاظت کے لیے حکومت نے سخی نام سے ون سٹاپ سینٹر قائم کیا ہے. اس شیلٹر میں ہمارے پاس کوئی بھی عورت جن کے ساتھ کسی بھی طریقے کا تشدد ہوا ہو, چاہے وہ گھریلو تشدد ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا تشدد ہو, وہ ہمارے پاس آتی ہے. ہم ان کو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کیا چاہتی ہیں ہم سے. وہ ہم سے میڈیکل ہیلپ لے سکتی ہیں اگر ان سے گریو انجری زیادہ ہوئی ہو, یا ان کا ہم سائیکولوجیکل جو ان کی مینٹل ہیلتھ وائلنس سے افیکٹ ہوتی ہے, ہم ان کا سائیکولوجیکل چیک اپ کرواتے ہیں اپنی کاؤنسلر کے پاس. پھر ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پولیس فیسیلیٹیشن اگر چاہیے ہم وہ کرتے ہیں, یا اگر ان کو پھر لیگل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جموں کشمیر میں سخی نام سے خواتین کی مدد اور سہولت کے لیے یہ مراکز مرکزی خواتین و اطفال بہبود کی وزارت کی جانب سے قائم کیے جا رہے ہیں. اس اسکیم کے تحت مرکزی حکومت ہنگامی بنیادوں پر خواتین کو مدد فراہم کرے گی اور مختلف قانونی اور دیگر خدمات تک ان کی رسائی کو آسان بنانے کی کوشش کرے گی. اس اسکیم کے ذریعے خواتین کو جنسی زیادتی یا پھر گھریلو تنازعات اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے سخی ون سٹاپ سینٹر کے ذریعے مدد فراہم کی جائے گی. یہ بہت ہیلپ فل ہے لوگوں کے لیے, خاص کر ایک عورت کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ لڑکیاں ڈرتی ہیں جب ان کو شوہر یا گھر سے نکالتے ہیں یا ان کے لڑکی کو راستے میں کوئی لڑکا چھیڑتا ہے. اس کے لیے ون سٹاپ سینٹر بہت اچھا ہے. ہر ایک فیسلٹی یہاں فری ملتی ہے, اس میں مطلب کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا, تو یہاں پہ ہر ایک پوری کوآپریٹ لوگ کرتے ہیں. اسکیم مرکز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے اور اس اسکیم کو ملک کے ہر ضلع تک پہنچایا جا رہا ہے. وادی کشمیر میں خواتین کے لیے مخصوص سخی ون سٹاپ سینٹروں کے قیام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ بیشتر خواتین زیادتیوں کا شکار ہو کر خاموشی اختیار کرتی ہیں. ایسے میں سخی ون سٹاپ سینٹر ان کے لیے حوصلے کا وسیلہ اور آواز بن رہا ہے. بیسکلی ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں, یا ہماری جو آنگن واڑی ورکرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں, تاکہ وہ ہوتی ہیں نا گراؤنڈ لیول فرنٹ لائنرز وہی ہوتی ہیں, وہ جاتی ہیں گھر گھر, وہ ہماری سینٹر کے بارے میں سب کو انفارمیشن دیتی ہے. یا دوسرا طریقہ ہے ہماری ہیلپ لائن نمبر 8899883351, یہ ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے. کوئی بھی عورت اگر کسی بھی طریقے میں, یہ ہمارا 24/7 ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ہمیں کال کر سکتی ہیں, ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. سخی ون سٹاپ سینٹر اسکیم کے ذریعے خواتین کو پولیس کی مدد, طبی نگہداشت, نفسیاتی سماجی مشاورت, پناہ گاہ اور خواتین اور لڑکیوں کو تشدد کے خلاف لڑنے میں مدد فراہم ہوگی.
मुतासिरा खातून एक ही छत के नीचे इन खिदमात से इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। ये वन स्टॉप सेंटर एक मयारी फॉर्मेट में पहले से मौजूद इमारतों या नौ तामीर शुदा इमारतों में कायम किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुंछ में रोड सेफ्टी माह के हवाले से महकमे मोटर एंड व्हीकल्स की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिससे अवाम मुस्तफीद हो रही है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। सूबा जम्मू के पहाड़ी जिला पुंछ में कौमी रोड सेफ्टी माह के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित पर अमल पैरा होने और हादिसात से बचने की जरूरत पर जोर दिया गया। बेदारी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए नौजवानों ने हुकूमती इक़दामात की सराहना की है। हमारे जो रोड सेफ्टी बनाने का मकसद है कि लोगों तक बेदारी जो है ये पहुंचानी है। हर एक आज जानता है कि मतलब गाड़ी कैसे चलानी है, ये हर एक को पता है। तो हमारे रोड सेफ्टी बनाने का यही मकसद है कि लोगों तक ये बेदारी पहुंचे कि रोड पे कैसे चलें, दूसरों की कैसे हम इज़्ज़त करें, जिनका मतलब जो रोड चलते मुसाफिर हैं इनकी हम कैसे इज़्ज़त करेंगे। जिला पुंछ में कौमी रोड सेफ्टी माह के सिलसिले में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से सड़क सरकुशा जीवन रक्षा के उन्वान से अवाम के लिए बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में जिले के मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के अलावा आम लोगों, जिनमें नौजवान भी शामिल थे, ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों से अहद लिया गया कि वो हर वक्त ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। हम सबको ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी लाइफ पे, ये नहीं कि सिर्फ सुनकर कैंप्स लगाकर या करके, बट हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। इसी से हमारी जो रेशियो होगी, जो डेथ रेशियो होती है एक्सीडेंट से, वो कम होगी और इसी से बाकी लोगों को भी जागरूकता मिलेगी। हमें देखकर ही बाकी लोग सीखेंगे। इस मौके पर शुरका से तबादुले ख्याल करते हुए हुकाम ने रोड सेफ्टी के पैगाम को आम करने और रोड सेफ्टी माह को कामयाब बनाने में ड्राइवरों और कंडक्टरों से ताउन की अपील की। उन्होंने इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए तेज रफ्तारी, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शराब पीकर ड्राइविंग करने, गलत ओवरटेकिंग और रेसिंग से गुरेज करने की अपील की। ये हमारे माध्यम से कोशिश यही रहेगी, इस बार हर डिपार्टमेंट हेल्थ को लेके बोलें, एजुकेशन को लेके बोलें, बाकी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी रेगुलर यही कोशिश है कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं वो अवेयर करें, ताकि वो रोड यूज़र्स जितने भी हैं ट्रैफिक नॉर्म्स का इस्तेमाल करें और हमारे एक्सीडेंट्स कम हों। जम्मू कश्मीर में साल 2020 के दौरान हजारों ट्रैफिक हादसात में सैकड़ों अफराद मौत की आगोश में सो गए, जबकि दर्जनों अफराद उम्र भर के लिए माजूर हुए। ऐसे में तेज रफ्तारी की तबाही और गफलत शुआरी के कहर से बचने की जरूरत है। नाज़रीन, इसके साथ ही बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए अपनी दुआओं में हमें शामिल। अल्लाह हाफिज़।